मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. My dear students, now we are going to learn Vikramankasya Audaryam. This is the second poem. This Vikramanka means Vikramarka. You can understand it. Audaryam means Udara Buddhi. అంటే ఇస్ బ్రాడ్ మైండ్ అనుకోండి. దిస్ లెసన్ ఈస్ రిటన్ బై బిల్హణ మహాకవి, రైట్. సో ప్రస్తుత విక్రమాంకస్య ఔదార్యం ఇది ప్రస్తుత పాఠ్యభాగः బిల్హణ మహాకవినా విరచిత విక్రమాంకదేవచరితం ఇది కావ్యాత్ యా గ్రంథాత్ స్వీకృతం. Right? The present lesson Vikramankasya Audaryam is taken from Vikramanka Deva Charitam, written by Bilhana Mahakavi. Vikramankasya Audaryam అనే ప్రస్తుత పాఠ్య భాగము బిల్హణ మహాకవి చే రచింపబడిన విక్రమాంక దేవ చరితం అను గ్రంథము నుండి గ్రహింపబడినది. ఇది ఇంట్రడక్షన్. స్టోరీకి వస్తే ఏంటంటే, మన కర్ణాటక, మన దక్షిణాదిని చాలా పాండ్యులు, చోళులు, చాణక్యులు అట్లాంటి చాలామంది రాజులు పరిపాలించారు. అందులో చాళుక్య వంశం ఒకటి ఉండేది, చాలా గొప్ప వంశం అది. ఆ చాళుక్య వంశీయుడైన ఆహవమల్లుడు, जो आहवमल्ला ये नाम का राजा, वो चाणक्य वंश का है. उसने जो कर्नाटक राज्य का जब रूलिंग कर रहा था, कर्नाटक राज्याన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన. He had 3 sons. ఆయనకు 3 కొడుకులు. సోమదేవ, విక్రమాదిత్య అండ్ జయసింహ. 3 కొడుకులు ఆయనకి. ఆ ముగ్గురిలో కూడా వీళ్ళు 3 కూడా యుక్త వయసులో అయ్యారు. వీడు కాస్త పెద్దవాడు, వీడు మంచి డైనమిక్, వీడు కొద్దిగా యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ అనమాట. ఈయనే కొద్దిగా చిన్నవాడు ఈయన కంటే. వీళ్ళ 3 మంచిగా పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు. ఆ రాజుగారు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, ये सब अच्छे स्कूल में गए, मतलब अच्छा जो शिक्षा लिया, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र कैसे यूज़ करना है और शास्त्र का परिज्ञान भी उसने इन तीनों ने ले लिया. और तीनों में से सबसे फास्ट, सबसे चतुर, सबसे डायनेमिक, सबसे पराक्रमी वो विक्रमादित्य था. बहुत इसका मेर्क्यूरी है, उसका जो ब्रेन है एकदम मेर्क्यूरी. और ये हमेशा जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पड़ता था, इस पूरा नगर का. कहीं भी अगर कुछ शत्रु लोग अगर वो आ रहे हैं, उधर कोई गलाटा हो रहा है, कुछ वैसे से गड़बड़ हो रहा है, तब भी एकदम फाइटिंग करने के लिए दोनों में से पहले ये निकल जाता था. ये कौन? विक्रमादित्य. बहुत डायनामिक पर्सन है वो. और ऐसा ही नहीं है, जो राज्य का जो परिपालना, जिसे इसका जो फादर आहवमल जो कर रहा है, जो आदेश दे रहा है, जो जनता को उधर का ब्यूरोक्रेट्स मीन्स जैसे रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट्स होता है, जो जो आर्डर पास कर रहा है ये आहवमल्ला, वो सही ढंग से अमल हो रहा है कि नहीं करके ये पूरा चेक करता था. अगर कहीं भी कुछ टेढ़ा लग गया उसको एकदम उधर की उधर ही पनिशमेंट देता था. डिसिप्लिन में नंबर 1 इसका. बहुत क्या बोलते हैं इसको, सतर्क, बहुत सख्त रहता था. तो ये पूरा देखा, ये दोनों इतना नहीं है, बड़ा और जो छोटा, लेकिन जो मिडिल वाला है एकदम डायनेमिक था वो. तो आहवमल ने तीनों को बहुत बचपन से देख रहा है, कौन कैसा है, कौन कितना पानी में है. तो उसने सोच लिया था कि हर चीज़ में यही उनको अव्वल दर्जे का लग रहा है, इसलिए उसने ये दोनों को छोड़ के इसी विक्रमादित्य को युवराज पट्टाभिषेकम करने के लिए वो सोचा था. मतलब मैं जब तक रहूँगा मैं राजा रहूँगा, मेरे बाद ये जो युवराजा है ये राजा बनेगा. ठीक है, ऐसा करके इनको लाइन क्लियर करने के लिए ये सोचा था. ऐसा सोचकर उसने
विक्रमादित्य को बुलाया अपने पास, बेटे आ जा करके बोला। फिर ये आ गया, बाबूजी क्या है? फिर उसने बोला हमने कई स्टडी, कई केस रिपोर्ट, कई फीडबैक लेने के बाद और खुद हम महसूस होने के बाद हम ये सोच लिया कि तेरे को मैं युवराज का పట్టాభిషేక్ करूँगा, तेरे को युवराज बनाऊंगा। ఈ ముగ్గురిలో కూడా వీడు చాలా చతురుడు కాబట్టి విక్రమాదిత్యుడు ఈ తండ్రి చిన్నప్పటి నుండి గమనిస్తున్నాడు వాడిని. పెద్ద అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఇంకా మంచిగా డైనమిక్ క్వాలిటీస్ ఈయనకు బాగా నచ్చాయి. ఎందుకంటే తను ఏది చేసినా అది బ్రహ్మాండంగా అమలు చేయించేది వీడే అనమాట. ఇతను ఏ ఆదేశం ఇచ్చినా, ఇష్యూ చేసినా ఆ ఆదేశం కరెక్ట్గా 100% అవుతుందా లేదా అని చూసేవాడు వీడనమాట. సో ప్రతి దాంట్లో రాజనీతికి సంబంధించిన, పొలిటికల్కి, అట్లాగే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన ఏ విషయమైనా సరే వీడు బ్రహ్మాండంగా డైనమిక్గా, అట్లాగే వార్, బ్యాటిల్, అట్లాగే శాస్త్రాలు, ఏమైనా చదువు, అన్నిట్లో వీడు నెంబర్ 1 అనమాట. సో ఇది చూసి వెంటనే ఈయన వీళ్ళిద్దరిని కాకుండా ఈయనని రాజుగా, యువరాజుగా చేద్దామని ఈ ఆహమల్లుడు అనుకున్నాడు. ఒకసారి ఆయన పిలిచాడు, బేటే ఆజా కరికి. పిలిచిన జాకే తండ్రి గారు చెప్పండి ఏంటి అన్నాడు. बेटा मेरे दिल में एक बात है, अभी मैं तो इतना कार्य संभाल नहीं पा रहा हूँ और मेरे को एक इच्छा थी कि मैं पूरा, मेरा राज्य को पूरा विस्तार करना है, कंप्लीट भूमंडलम अंता ना राज्य में ఉండాలి, इज माई ड्रीम. और ये अभी तो मैं एज्ड हो गया, अभी तो मेरे से वो होगा नहीं, लेकिन होगा. कैसे? जब तू मेरे बाद अगर तू राजा बनोगे, उसके लिए अभी तेरे को युवराज का పట్టాభిషేక్ హోనా జరూరీ హై. ఓ బిడ్డ, నాకు మొత్తం ఈ సమస్త భూమండలాలని జయించాలనుందిరా నాయన, కానీ నేను వయసు పడిపోయింది నాది. అయినా కానీ నా ఆశ చావలేదు, ఎందుకంటే అది చావకుండా ఉంచింది నువ్వే. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను, ఈ ఇద్దరి కంటే కూడా నువ్వు చాలా డైనమిక్గా ఉన్నావు. సో నువ్వు కనుక నిన్ను ఇప్పుడు యువరాజం చేస్తే, సో నా తరపున నువ్వు మొత్తం దేశాలు మంచిగా తిరిగి, మంచిగా అందరినీ ఓడించి మొత్తం నా యొక్క గుప్పిట్లోకి తీసుకొచ్చే దమ్ము, ధైర్యం నీ ఒక్కడికి ఉన్నాయి నాయన. అందుకని నిన్ను నేను యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేయాలనుకుంటున్నాను. అట్లాగే మన ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషిస్తారు. ప్రజలకు నువ్వున్నా, నేనున్నా అనే దానికంటే కూడా నువ్వున్నావనే ధైర్యమే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంది. సో నాయన బిడ్డ, నువ్వు రాజువిగా, యువరాజువిగా. वो बोल रहा है, ये आवाज़ मेरा नहीं है, ये जो वॉइस मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा जनता का जो वॉइस है कि आपको युवराजा बनने के लिए. ये मेरा इरादा नहीं है, पूरी सारी जनता का इरादा है, क्योंकि वो सोच रहे कि आपका ही रूलिंग में वो खुश रहेंगे. इसलिए बेटे मैं तेरे को युवराज बनाऊंगा, तू मान लो. फिर इसने बोला, जो विक्रमादित्य ने बोला प्रणाम करके, बापूजी आपको जो मेरे ऊपर जो प्यार है वो आपके लिए, मेरे लिए, हमारा वंश के लिए कलंककारी है. తండ్రి, నా మీద నీకున్న ఈ ప్రేమ, ఈ నమ్మకం, అభిమానం మీకు, నాకు, మన వంశానికి కూడా చెడ్డ పేరు తెచ్చేది. ఇట్ బ్రింగ్స్ బ్యాడ్ నేమ్. ఎందుకంటే పెద్దవాడు సోమదేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ, వాడు ఉండగా రెండో వాడికి పట్టాభిషేకం చేస్తే జనాలు ఏమనుకుంటారు? అందులో అది రాజధర్మం ఏదైతే ఉందో, మన పూర్వీకులు ఎప్పటి నుండో దాన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నారు. పెద్దవాడు ఉండగా రెండోవాడికి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేయకూడదు. అటువంటిది మీరు దాన్ని అతిక్రమించి నాకు పట్టాభిషేకం చేస్తే రేపు పొద్దున జనాలు వీడిని చూసి ఏమనుకుంటారు? వీడి ముందు సూటిపోటి మాటలతోటి వీడికి చేత కాదురా అందుకనే వీడిని పక్కన పెట్టాడు, మరి నన్నేమనుకుంటారు? అరే వీడు ఎంత చతురుడు అంటే వీడు రాజ్యం కోసమే ఇంత ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు, లాస్ట్కి రాజు అయ్యండి అని చెప్పి నాకు కూడా అపకీర్తి వస్తుంది, వీడికి అపకీర్తి వస్తుంది. అసలు నువ్వు ఈ రాజధర్మాన్ని పాటించకపోవడం వల్ల నీకు కూడా అపకీర్తి వస్తుంది నాన్న. ఏంటి ఈ ఆలోచన, ఏంటి? మంచిది కాదు ఇది అన్నాడు. అప్పుడు వెంటనే ఆయన చాలా సంతోషపడ్డాడు. ఎవరు? తండ్రి ఆహమల్లుడు దగ్గరికి తీసుకొని ఆ నుదుటిని చుంబించి, నాయన ఎంత గొప్ప మనసురా నీది, నీకు రాజ్య పదవి ఇస్తా అన్నా కానీ నువ్వు తీసుకోవట్లేదు, దీనికోసం కొట్టుకొని వచ్చారు చాలామంది రాజ్య పదవి కోసం, అన్నదమ్ములు అక్క వీళ్ళని కూడా మొత్తం సర్వనాశనం అయ్యారు ద్వేషాలతోటి, పగలతోటి. కానీ నువ్వు వస్తున్నా కానీ నువ్వు దాన్ని తిరస్కరిస్తున్నావు నాయన, నువ్వు నాకు నచ్చవని చెప్పి ఒక ముత్యాల హారాన్ని తీసి ఇస్తాడు.
ఇచ్చి మళ్ళీ ప్రాధేయపడతాడు. అరే నాయన నువ్వు చెప్పేవి కరెక్టేరా, కానీ నాకేంటంటే ఈ సమస్త భూమండలాన్ని ఏలాలని ఉందిరా. నువ్వు కనుక రాజు అయితే ఏంటంటే మంచిగా చక్కగా నువ్వు అవన్నీ నేను అనుకున్నట్టుగా నువ్వు చేసి పెడతావు. అట్లాగే నువ్వు రాజు అయితే నీకు మంచి బ్రహ్మాండంగా నీకు సకల భోగాలు నువ్వు అనుభవించవచ్చురా నాయన. నువ్వు యువరాజు గారా, ఏం కాదు, అపకీర్తి వస్తే వచ్చింది, అది ఇప్పుడు ఉంటుంది, రేపు మర్చిపోతారు జనాలు. సో నువ్వు యువరాజుగా అన్నాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఈయన అన్నాడు, నాన్నగారు మీరు నన్ను రాజభోగాలు అనుభవించమంటున్నారు, నాకు ఇప్పుడు ఏది తక్కువ, నేను ఆల్రెడీ యువరాజుగా నేను చలమణి అవుతున్నాను. నేను యువరాజుగా మొత్తం చక్కగా మీరేవైతే చేయాలనుకుంటారో ఆ ధర్మ కార్యాలన్నీ నేను చేయిస్తున్నాను బయటికి అందరితోటి. మీరేవైతే దాన ధర్మాలు చేయాలనుకుంటారో అవన్నీ నేను చేయిస్తున్నాను. మీకు ఏ విధంగా ఎటువంటి గైడెన్స్ ఇవ్వాలో మీ తరపున అవన్నీ మీ ఆర్డర్స్ ఎవరెవరు ఎలా అమలు చేయాలో ఆ ఆదేశాలని నేను బ్రహ్మాండంగా దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నాను. ఇప్పటికీ నేను ఒక ఆదేశం ఇస్తే నాకు ఎటువంటి పోర్ట్ఫోలియో లేదు, నాకు ఎటువంటి అధికారం లేదు ఇక్కడ. కానీ నేను కనుక ఎవరన్నా ఏదన్నా ఒక యువరాజు కనుక అరే బాబు ఇది ఇట్లా కాదు అట్లా చేయి అని ఏదైనా ఒక మాట ఇట్లా పంపిస్తే చాలు, ఒక SMS పంపిస్తే చాలు, శిరసావహిస్తారు. నేను ఇచ్చిన ఆర్డర్ని వాళ్ళు నెత్తిన పెట్టుకుంటారు. నేను ఏదైతే ఆర్డర్ను పాస్ చేస్తానో అది వాళ్ళ నెత్తిని పట్టుకుంటారు, అది వాళ్ళ తలంతా అవుతుంది నా ఆర్డర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను యువరాజుగా నేను ఉన్నాను కదా, అలాగే నేను రాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడు 24 గంటలు ఎండలో తిరగట్లేదు నేను. సో నేను అనుభవించే రాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నాను. చక్కగా మీ ఆదేశానుసారంగా ఎక్కడ ఏం జరగాలో అవన్నీ నేను చేయిస్తున్నాను. మీరు చేయాలనుకుంటున్న ధర్మకార్యాలు చేయిస్తున్నాను, దాన ధర్మాలు కూడా నేను చేస్తున్నాను మంచిగా. అట్లాగే ఎక్కడైనా సరే మీ ఆప్షన్స్లో నేను అన్న మంచి పనులు చేయించాలనుకున్నప్పుడు అది నా ఆర్డర్గానే అది పాస్ అవుతున్నాయి. ఇన్ని ఉండంగా ఇక నాకు యువరాజు పదవి ఎందుకు? ఆల్రెడీ వీడున్నాడు పాపం, సోమదేవుడు ఉన్నాడు కదా అన్న, వాడికి ఇవ్వు నాన్న, ఎందుకంటే నువ్వు వాడి గురించి తక్కువ అంచనా ఇస్తున్నావు అని తన అన్నకు పాపం ఈయనంత ఫాస్ట్ కాదు, ఈయనంత పాపం షార్ప్ కాదు, ఈయనంత మెర్కురీ కాదు, కానీ అన్నంటే ఎంత అభిమానం అంటే మన విక్రమాదిత్యుడికి ఈయన గురించి తండ్రికి కూడా తెలియని కొన్ని కొత్త విషయాలు పాజిటివ్ పాయింట్స్ చెప్తాడు. అన్న కొద్ది గొప్ప నాకంటే వెనుకబడి ఉండొచ్చు కానీ చాలా గొప్పవాడన్న, కొన్ని విషయాలు నాకు కూడా తట్టదు, కానీ అన్న సోమదేవుడు మాత్రం బ్రహ్మాండమైన సలహాలు ఇస్తాడు. నువ్వు నన్ను రాజుగా చేసి పాపం వాడిని నువ్వు మూడ్ ఆఫ్ చేయకు, వాడిని బాధ పెట్టకు, వాడు రేపు పొద్దున్న తలెత్తుకుని తిరగలేడు. అందరూ వాడిని సూటిపోటు మాట్లాడారు, అరే నువ్వు ఉండగా వాడికి చేసావంటే రేపు ఈ జంజాట ఇప్పటితో వదిలేది కాదు. అట్లాగే నేను ఎక్కడికి పోయినా వీడు ఇప్పటిదాకా ఇన్ని మంచి పనులు చేసింది కేవలం రాజ్యం మీద అధికారం మీద కాంక్షించడం చెప్పి నాకు కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ఇట్లాంటి పిచ్చి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నీకు కూడా జనాలు చెడుగా అనుకుంటారు, మన వంశానికే మొత్తం అపకీర్తి వస్తుంది నాన్న. సో దయచేసి నువ్వు నా మాట మన్నించి సోమదేవుణ్ణి యువరాజుగా చేయి. ఇంకొక మాట ఇస్తున్నా, నీవు మహారాజుగానే ఉండు, సోమదేవుణ్ణి యువరాజుగా చేయి. మీ ఇద్దరిని ఆదేశాలు నేను మనస వాచ కర్మణ అవి నేను వాటిని పాటిస్తూ మొత్తం జనులందరూ కూడా పాటించే విధంగా చూసే బాధ్యత నాది. మీ మీద అసలు ఎక్కడ కూడా ఇంత చిన్న మచ్చ రానియను నేను, అన్న మీద కానీ నీ మీద కానీ. మీ ఇద్దరి యొక్క ఆ యొక్క భారాన్ని ఏదైతే ఉందో పరిపాలనా భారాన్ని నేను మోస్తాను, నేను వహిస్తాను. సో నాన్నగారు దయచేసి ఇవన్నీ ఆలోచించండి, పెద్దవారు మీరు, ఇంకా ఇంతకంటే నేను చెప్పలేను. మీరు సహృదయంతో ఆలోచించి ఈ విక్రమాదిత్యుణ్ణి ఈ సోమదేవుణ్ణి నువ్వు మంచిగా రాజుగా చేయి, నేను చక్కగా మిమ్మల్ని అనుసరిస్తూ అనుగమిస్తుంటాను, మీకు ఎటువంటి మచ్చ రానియను అని చెప్పి చెప్తాడు. అప్పుడు ఈయనగా ఆహమ్మలుడు చాలా సంతోషపడిపోయి మంచి మాట చెప్పారు నాయన, నా మనసులో ఎంతున్నా సరే ఇక నువ్వు ఒప్పుకోవట్లేదు, ఇక వీడిని చేద్దాం అనుకున్నాను. ఫస్ట్ నాకు అంత నమ్మకం కలగలేదు వీడి మీద, కానీ ఇప్పుడు నువ్వు వీడి గురించి నువ్వు ఇంత చెప్పావు, నాకు తెలియని విషయాలు కూడా నువ్వు చక్కగా చెప్పావు. ఇప్పుడు వీడి మీద కూడా నాకు మంచి నమ్మకం ఏర్పడ్డది. ఇక ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావన్న ధైర్యంతో నేను వీడికి యువరాజు పట్టాభిషేకం చేస్తున్నా, రైట్, నువ్వు చెప్పిన విధంగానే మేము నడుచుకుంటాం అని చెప్పి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తాడు విక్రమాదిత్యుడు. ఈ విధంగా విక్రమాదిత్యుడు ఆయన శస్త్రజ్ఞానం ఉంది, శాస్త్రజ్ఞానం ఉంది,
ఆయనకు వివేకం ఉంది, ఏది మంచి ఏది చెడు ఉంది, ఇన్ని మంచి చక్కటి హృదయం కలిగిన ఇతడు ఎందువలన ఈ పని చేయాల్సి వచ్చింది, అదొకటి మనం ఆలోచించాలి. ఇంత మంచి ఆఫర్ వచ్చినా కానీ ఈయన ఎందుకు దీన్ని వదిలిపెట్టాడు అంటే రాజధర్మం ఒకటే చెప్తుంది, మన వ్యక్తిగత అభిరుచుల కన్నా, వ్యక్తిగత ఇంట్రెస్ట్ల కన్నా కూడా సమాజం యొక్క అభిరుచుల్ని మనం వాటికి విలువ ఇవ్వాలి, సమాజం యొక్క పురోగతిని మనం చూసుకోవాలి. అంతేకాని ఈ పరిపాలనని అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్డం పెట్టుకుని మనం డెవలప్ కావడం కాదు. సో మన వ్యక్తిగతం కంటే రాజ్యం ముఖ్యం అన్న సూత్రాన్ని ఈయన తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి దాన్ని పక్కగా అమలు చేసే ప్రయత్నంలో తనకు వచ్చిన ఒక మంచి సువర్ణ అవకాశాన్ని కూడా ఆయన ఇట్లా చిన్న గడ్డి పరగలాగా పక్కన పడేసి మంచి సోమదేవుడిని యువరాజుగా చేశాడు అనమాట. ఇది ఇప్పుడు మన స్టోరీ అనమాట. ఇది విక్రమాంకస్య ఔదార్యం, ఆయన యొక్క బ్రాడ్ మైండెడ్ అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒకసారి తెలుగులో సాంస్క్రిట్లో మనం చదువుకుందాం. ఇది పేజ్ నెంబర్ 7, రైట్. నేను ప్రతిసారి మీకు నేను చెప్పలేను, నా క్లాస్ వినేటప్పుడు దయచేసి మీరు ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేదా మెటీరియల్, నోట్బుక్, వర్క్ బుక్ ఏదున్నా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, దాన్ని ఫాలో కాండి. కవి పరిచయ, ఇది క్వశ్చన్ 2 విధాలుగా ఇస్తాడు. రాజా ఆహవమల్లః కం యువరాజ్యం కర్తుమైచ్చత్ తథా కిం అభవత్. రాజైన ఆహవమల్లుడు ఎవరిని రాజుగా చేయాలనుకున్నాడు, కానీ ఏం జరిగింది? లేదా విక్రమాంక దేవస్య ఉదారశీలం వర్ణయత, విక్రమాంక దేవుని యొక్క ఉదారశీలాన్ని మీరు వర్ణించండి. ఇది లెసన్. కవి పరిచయ, విక్రమాంకస్య ఔదార్యమితి పాఠ్యాంశః బిల్హణ మహాకవి విరచిత విక్రమాంక దేవచరితమితి మహాకావ్యాత్ స్వీకృతం. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్. అయం కవి, సరే వీళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరు ఇచ్చాడు. పితామహ రాజకలశ మహాన్ వేద పండిత ఆసీత్, వీళ్ళ మంచి పండిత వంశం అన్నట్టు వీళ్ళందరిది కూడా. ప్రస్తుత పాఠ్యభాగే యవరాజ్య విషయ విక్రమాంకస్య ఔదార్యం కవినా అతి రమణీయం వర్ణితం. ఈ పాఠ్యభాగాల్లో ఈ యొక్క ఈయన యొక్క విక్రమాంకుని యొక్క ఉదార హృదయాన్ని అతి రమణీయంగా వర్ణించారన్నమాట, వర్ణింపబడ్డది. ఇక ప్రస్తుత కథ ఏంటంటే, రాజా ఆహవమల్లః, రాజైన ఆహవమల్లుడు भारत से दक्षिण प्रांत स्थितम, हमारा भारत का जो दक्षिण प्रांत में जो है कर्नाटक देशम पालयति स्म, कर्नाटक राज्याన్ని పరిపాలిస్తుండేవాడు. తస్య అతనికి उसको సోమదేవః విక్రమాదిత్యః జయసింహ इति आख्याः. సోమదేవుడు, విక్రమాదిత్యుడు, జయసింహ నామక త్రయపుత్రః ఆసన్, 3 పుత్రులు ఉండేవాళ్ళు. ఇది నిజంగా చదువుతుంటే మీకు తెలుగులో చదువుతున్నట్టుగానే ఉంటుందమ్మా, కాకపోతే 1 నాసాలు చదవాలి. ఏతేషు ద్వితీయ పుత్ర విక్రమాదిత్య శస్త్రశాస్త్రాదిషు సర్వాసు విద్యాసు ప్రావీణ్యం ప్రాప్తవాన్. ఏతేషు, ఈ ముగ్గురిలో కూడా ద్వితీయ పుత్ర, రెండో వాడైన जो दूसरा लड़का जो विक्रमादित्य, वो विक्रमादित्य शस्त्रशास्त्रादिशु, शस्त्र का और शास्त्र का, उन दोनों में भी सर्वासु विद्यासु, ऑल साइंसेस, ऑल एजुकेशंस మాట ప్రావీణ్యం ప్రాప్తవాన్, ఓ ఎక్దమ్ ఎక్స్పర్ట్ బన్ గయా, ప్రావీణ్యత సంపాదించాడు. సమరోత్సవేషు తస్య అనిర్వచనీయం ఉత్కంఠం, ఎక్కడైనా చిన్న గొడవ జరుగుతుందంటే దాంట్లో పోయి దాన్ని సాల్వ్ చేయాలనే ఒక ఉత్సాహం ఆయనలో ఎప్పుడు కనబడుతుండేది. రాజకార్య నిర్వహణే చ అనుపమాం దీక్షాం, అనుపమాం మీన్స్, అనుపమం అంటే నా ఉపమం అంటే నాట్ అన్కంపేరబుల్ అనమాట. ఆయన ఎక్కడికైనా పోయి ఫైట్ చేయడంలో కానీ, ఎక్కడున్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడంలో కానీ ఆయనతో పాటు ఎవరు సాటి రారనమాట. అర్థమైందా? పోలిక పెట్టలేని విధంగా, అర్థమైందా? ఆ విధంగా అవలోక్య చూచి, ఓ देखकर महाराजा यदि अयम राजा भवति, अगर ये राजा बन जाता है तर्हि राज्यम इदम, इस राज्य को अभियोक्तुम, उसको जीतने का न कोई भी समर्थ है, कोई भी हमारे देश के, हमारे राज्य के ऊपर कोई देखेगा नहीं और कोई इसको हराएगा नहीं. कब? जब तक, अगर जब मेरा ये लड़का, अगर ये
विक्रमादित्य अगर राजा बन जाए तो किसी को भी कोई सवाल ही नहीं कि मेरा राज्य को वो हराकर उसको हासिल करें। इति विचिंत्य, ऐसा समझकर सोचकर, आहवमल्लः, ये जो राजा आहवमल्लः विक्रमादित्यम, उस विक्रमादित्य को యవ్వరాజ్య అభిషేక్తుం ఐచ్చత్, యువరాజ పట్టాభిషేకం చేయాలని కోరుకున్నాడు. అనుపదమేవ, ఇమీడియట్లీ, एकदम వెంటనే లేట్ చేయకుండా, तम आहूय, तम मीन्स विक्रमादित्यम, उसको आहूय बुलाकर, स्वभिलाषम उक्त्वा, जो अभिलाषा मीन्स उसका दिल का अंदर जो तमन्ना है, जो इरादा है, उसको उक्त्वा, उसको बोलकर, तदर्थम, अरे भैया उसके लिए सन्निधो भवतु, तैयार रहो, इति अकथयत, करके बोला उसने, उसको बुलाया, अरे भाई मैं तेरे को युवराज बनना चाहता हूँ, उसके लिए तू तैयार हो जाओ, बस चलो, करके बोला उसने. किंतु बट ज्येष्ठ सोमदेव एव तदर्थम अर्हः, पिताजी उसके लिए हमारा जो बड़ा जो सोमदेव है वही कैपेबल है, वही उसका क्वालिफिकेशन है, उसका अर्ह है. तदर्थम अर्ह इति तत्र ममाधिकरणे नास्ति, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसका बिल्कुल 100% अधिकार है युवराज बनने के लिए. ठीक है. अवदत विक्रमादित्य, ऐसा करके विक्रमादित्य ने बोला. अभी तो ज्येष्ठ पुत्र विहाय, फिर भी तो उसको हमारा बड़ा को छोड़कर, विहाय मीन्स उसको छोड़कर, उसको साइड में रखे, भवान माम अभिषिंचति चेत, మీరు గనక నన్ను అభిషేకించినట్టయితే, అస్మాకం వంశస్య, మన యొక్క గొప్ప చాళుక్య వంశం యొక్క కళంకో భవతి, కళంకం ఒక మచ్చబడిపోతుంది. లోకేచ జనాః, ఈ లోకంలోని జనులందరూ కూడా మాం పరిహసిష్యంతి, నన్ను పరిహసిస్తారు, మొత్తం నా గాలి తీస్తారు ఎక్కడికి పోయినా. అరే వీడు ఇంత ఓర్చటికి ఎందుకు ఏంటంటే వీడు రాజ్యం కోసం ఇంత పోప అందరినీ డామినేట్ చేసి రాజేయండి అని చెప్పి నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడతారు. రాజధర్మానుసారేణ, రాజధర్మానికి తగ్గట్టుగా దాన్ని అనుసరించి, భవాన్ మీరు మహారాజ పదవిని అలంకరోతు, మీరు మహారాజుగా ఉండండి. మీరు మమ జ్యేష్ఠ భ్రాత, నా పెద్దన్న సోమదేవుడు యువరాజ స్థానం ఆరోహతు, వాణ్ణి యువరాజ స్థానంలో ఎక్కించండి వాడిని, అర్థమైందా, యువరాజం చేయండి వాడిని. అహంతు, కానీ నేను మాత్రం భవంతో దో, మీ ఇద్దరిని కూడా అనుసృత్య, అనుసరిస్తూ, ఫాలో కర్కే, శాసనస్య సర్వవిధం కార్యం ఉద్వహామి, మీ యొక్క శాసనం యొక్క అన్ని రకాల పనుల యొక్క అన్ని రకాల శాసనాలని నేను వహిస్తాను, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది, అవి అమలవుతున్నాయా లేదా అనేది చూసే బాధ్యత నాది. వహామి అంటే నేను బేర్ చేస్తాను నేను. ఇది సుస్పష్టం, చాలా స్పష్టంగా, పితరం అవోచత్, తన తండ్రితో అన్నాడు. ఎవరు? విక్రమాదిత్య. తస్య వచాంసి శ్రుత్వ, ఆ మాటలు విన్న, ఉస్ బాత్ సున్కర్, రాజా ఆహవమల్లః, రాజా ఆహవమల్లః అత్యంతం ఆశ్చర్యం ప్రాప్త, ఏకదం ఆయన స్టన్ అయిపోయాడు. అసలు ఈ రిప్లై ఆయన అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. తస్య ధర్మజ్జదాం వీక్ష, వాడి యొక్క ధర్మ సూక్ష్మాలు వాడిని తెలుసుకొని చూసి, చకితః అభవత్, एकदम चकितुडైపోయాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు, एकदम सरप्राइज हो गया, कमाल, वो उनका अकल सोचना भी बंद कर दिया, इतना एकदम शॉक हो गए वो अपना जो राजा आहवमल्ल ने. अयम अस्माकं वंश विभूषणम इति, ये पक्का जो मेरा चाणक्य वंश का एक ऑर्नामेंट जैसे रहेगा, ये एकदम वो अपना वंश का ख्याति और भी दुगुना त्रिगुना इसने एकदम बढ़ाएगा करके उसने सोचा. इति महानतम आनंदम अवाप्नोत, एकदम उसका दिल भर गया खुशी से. तदा उदारशील विक्रमादित्य, तब जो उदारशील, जो ब्रॉड माइंडेड जो विक्रमादित्य ने, ज्येष्ठ भ्रातु, अपना जो बड़ा भाई, ज्येष्ठ भ्रातु मीन्स बड़ा भैया सोमदेव का, सामर्थ्यमपि, उसका जो सामर्थ्य का, उसके अंदर जो टैलेंट्स है, उनको पूरा उसके अंदर जो प्लस पॉइंट्स है सभी कूड़ा पित्रे विशदीकृत्य, अपना फादर को उसको एक्सप्लेन किया. भैया पिताजी आप मेरे को ज़्यादा और समझ रहे हैं, और हमारा जो बड़ा भाई सोमदेव का बहुत कम समझ रहे हैं, लेकिन वो इतना कम नहीं है, ये भी एकदम मेरा जैसा डायनेमिक है, लेकिन वो कभी बाहर निकलता नहीं इधर से. ठीक है. वो ऐसा करके उसने बड़ा भैया का बहुत बड़ापा किया उसने. फिर విశదీకృత్య, उसको విశదీకరించాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. తమ్ యువరాజం అకారయత్, వాడిని అలా చేసి లాస్ట్కు చేయమని చెప్పాడు, చేశాడు కూడా. ఏవం తం ప్రతి దీయమానం, ఈ విధంగా, ఇది స్టోరీ ఇక్కడ దాకైంది.
ఇప్పుడు దీని కింద ఉపసంహారం అన్నమాట. ఏవం ఈ విధంగా తం ప్రతి అంటే తనకు దీయమానం ఇవ్వబడిన రాజ్య పదవీమపి రాజ్య పదవిని అపి అంటే కూడా అవిగణయ్య దాన్ని లెక్కించకుండా దానికి లెక్క దానికి వాల్యూ ఇవ్వకుండా రాజధర్మాణం రాజధర్మాలలో రాజధర్మం పురతః ఒక రాజధర్మం ముందు వైయక్తిక చింతనం పర్సనల్ థింకింగ్ అనేది న కదాపి యోగ్య ఎప్పుడు కూడా అది యోగ్యమైనది కాదు. అంటే రాజధర్మం ముందు రాజ్యం ముందు ప్రజల ముందు వాళ్ళ తర్వాతనే తను. సో ఆ ధర్మాన్ ముందు తన వ్యక్తిగత ధర్మం తన స్వలాభం ఇవన్నీ నథింగ్ అని ఇది చింతనశీల అని ఎప్పుడు ఆలోచించే మన విక్రమాదిత్యుడు స్వ ఔదార్యం ప్రకటితవాన్ తన ఔదార్యాన్ని ప్రకటించాడు. ఇది మనకు లెసన్ రైట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరే టాపిక్తో కలుసుకుందాం. జై హింద్.